आसंता मास जून 2 तारिख 2026 मसीहा हेबाको जाउछि गोटे बड़ दिव्य परिवर्तन। बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन, जहाको आमे कहू गुरुंकर परिवर्तन। नमस्कार बंधुगण, मु सागर, कलाकार सागर संग एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ज्ञान एंड कर्म चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। आज्ञा हाँ, देवगुरु बृहस्पति आसंता मास जून 2 तारिख दिन राशि परिवर्तन करुछन्ति। किंतु एई बृहस्पति किए, काहेकि तांकु ज्योतिष शास्त्र रे सबुठारु शुभ ग्रह बोली कहा जाए। आजिर एही भिडियो आरंभ रे आमे जानिबा बृहस्पतिंकर कारकत्व विषय। बृहस्पतिंकर चलन केउ राशि को हेउछि, बृहस्पतिंकर चलनर प्रभाव 12टी राशि उपरे किपरि रहिबो, सबकिछि डिटेल्स रे जानिबा। भिडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण रूप से देखंतु आउ जानंतु बृहस्पतिंकर एही राशि परिवर्तन आपणक जीवन रे किपरि परिवर्तन आणुछि। बृहस्पति अर्थात गुरु हेउछंती ज्ञानर देवता, धर्मर पथ प्रदर्शक एवं देवता मानंकर गुरु। ज्योतिष शास्त्र रे बृहस्पति को कहा जाए सफलतार द्वार। जेउ कुंडली रे बृहस्पति शक्तिशाली थाए, सेठारे जीवन रे आसे धन, शिक्षा, ज्ञान, सम्मान एवं भाग्यर उदय। बृहस्पति हेउछंती धर्मर कारक ग्रह। से आमको सठिक पथ देखांती, भूल रु दूरे रखंती। एही ग्रह देखै थांती आपणक जीवन रे भाग्य केबे खोलिबो, केबे आपण शिक्षा रे सफल हेबे, आउ केबे आपणक जीवन रे पथ प्रदर्शक बा सहायक आसीबे। बृहस्पति सेही ग्रह जे संपर्क रखती विवाह सहित, संतान सहित एवं परिवार सुख समृद्धि सहित, धनर सहित। जदि जन्मकुंडली रे बृहस्पति शुभ थांती, विवाह शीघ्र हुए, भल जीवन साथी मिले, संतान सुख मिले। बृहस्पति होचंती धन एवं समृद्धिर दाता एवं आर्थिक उन्नति को प्रभावित करे। एवं ता सहित बृहस्पति आमको देइछंती आत्मिक शक्ति, भक्ति, ध्यान एवं भगवान का सहित संजोगर मानसिकता। सेतिपई बृहस्पति केवल धन नुहे, से आमर जीवन को सठिक दिगर नहीं थांते। आउ जेउठी बृहस्पति दुर्बल थांती, सेठारे देखा जाए भूल निष्पत्ति, शिक्षारे बाधा, धनर क्षय एवं जीवन रे दिगभ्रम। तेणु एई बृहस्पतिंकर चलन केवल गोटे खगोलीय घटना नुहे, यह आपणक जीवन में भाग्य परिवर्तन संकेत। दर्शक बंधु, एबे आसंतु जानिबा एई 2026 मसीह बृहस्पति चलनर सठिक समय सारणी। केउ अवस्था रे रहिबे देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति 2026 मसीहा जून 2 तारिख दिन निजर उच्च राशि कर्कट रे प्रवेश करिवे। जुलाई मास 14 तारिख 2026 रु अगस्त 12 2026 पर्यंत रवि संस्पर्श रे आसिबा द्वारा अस्त रहिबे। 2026 अक्टोबर 31 तारिख रे बृहस्पति सिंह राशि को चलन करिवे। डिसेम्बर 13 तारिख 2026 मसीहा बृहस्पति सिंह राशि रे बकरी हेबे। जनवरी 25 2027 मसीहा रे बृहस्पति बकरी हेई कर्कट रे पुणी प्रवेश करिवे। तेबे एही बृहस्पति एही 2026 मसीह जून 2 तारिख ठारू अक्टोबर 31 तारिख पर्यंत कर्कट राशि रे उच्चस्थ रहिबे, मार्गी रहिबे। बृहस्पति दीर्घ 12 वर्ष पर कर्कट राशि रे प्रवेश करछंती। बृहस्पति कर्कट राशि रे उच्चस्थ रहिबे। यार अर्थ होची बृहस्पति तांकर सर्वश्रेष्ठ शक्ति देखेबे। कर्कट राशि रो अधिपति हेले चंद्र एवं बृहस्पति सहित चंद्रंकर मित्र संपर्क रही। सेथिपई बृहस्पतिंकर कर्कट राशि को गोचर प्रभाव बहुत शुभ समृद्धिदायक बोली कहा जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा बृहस्पतिंकर एही गोचर चलनर प्रभाव समग्र 12टी राशि उपरे किपरि रहिबो, संक्षेप रे आलोचना करिबा। मेष राशि कालपुरुषर प्रथम राशि। आपणकर राशि रु बृहस्पति चतुर्थ भाव रे चलन करिवे। घर, जमी, बाड़ी, जानवाहन किणवार सुजोग आसिबो। परिवार रे सुख शांति बढ़िबो। काम रे धीरे धीरे अग्रगति हेबो। स्थायी आमदानी बढ़िबार जोग रहिछि। रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी लाभ हेबार संभावना रहिछि। पाठ पढ़ारे विद्यार्थी माने भल करिवे, कंसंट्रेशन भल रहिबो। मानसिक शांति मिलिबो, आत्मविश्वास बढ़िबो।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଆରାମ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟକୁ ସାବଧାନ। ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବ, ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏହି ଗୋଚର ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ସୁଖ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଉନ୍ନତି ନେଇ ଆସିବ। ବୃଷ ରାଶି କାଳପୁରୁଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ନୂତନ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ମିଳିପାରେ, ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ବଢ଼ିବ, ଚାକିରିରେ ଗ୍ରୋଥ୍, ପ୍ରମୋସନ୍ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିପାରେ। ବିଜନେସ୍ରେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେବ, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବ, ଶିକ୍ଷାରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ରହିପାରେ। ଲେଜିନେସ୍ ଯୋଗୁଁ କାମରେ ଡିଲେ ହୋଇପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଗୋଚର ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଧନ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ପରିବାରରେ ଉନ୍ନତି ନେଇ ଆସିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କରିବେ। ଆୟ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି, ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ, ନୂଆ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ମିଳିପାରେ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ, ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ଗୃହରେ ଶୁଭମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଧୁରତା ରହିବ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, କାମରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆଦତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବା କାରଣରୁ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଦେଖାଉଛି। ଧନ ଓ କ୍ୟାରିୟରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। କର୍ମରେ ପ୍ରଶଂସା ସହିତ ପ୍ରମୋସନର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ, ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପକାଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଳସ୍ୟତା କାରଣରୁ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇପାରେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଚଳନ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ, ସଫଳତା, ସୁଖର ନୂଆ ପଥ ଖୋଲିଦେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ବା ବିଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ କାମରେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁତା ରହିପାରେ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବି, ମାନସିକ ଚାପ, ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ଓ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତି ଆପଣ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବାରେ ଇଚ୍ଛା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କ ତଥା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ସଂଯମ ଓ ବୁଝାମଣା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ଭଲ ସୁଯୋଗ ବା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଆଗକୁ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଖୋଲିଦେବ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଚାପ ନେଇ ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋପନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଲାଭ ଓ ଆୟର ଘର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହୋଇପାରେ। ନ୍ୟୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ, ପ୍ରମୋସନ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ତଥା ରିଲେସନସିପ୍ରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସହାୟତା କରିବ। ପ୍ରେମ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ମିଳନ ରହିବ। ପରିବାରରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ହେବ। ତଥାପି ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଠିକ୍ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଇପାରିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଲାଭ, ସଫଳତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନେଇ ଆସୁଛି। ତୁଳା ରାଶି
ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ଦଶମରେ ଚଳନ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ପ୍ରମୋସନ୍ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିପାରେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଦରକାର। ପରିବାରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମତଭେଦ ରହିପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଚାପକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ବିଛା ରାଶି ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ନବମ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ନୂତନ ଆୟର ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର ଶୁଭ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକାରୀ ରହିବ। ଧନୁ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁପ୍ତ ଧନର ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ପେଟ ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ମକର ରାଶି ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କରିବେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣତଃ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିପାରେ। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଚାପ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ। କମ୍ପିଟିସନରେ ଆପଣ ୱିନ୍ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଦବିକି ରହିବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଛୋଟ ମୋଟ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ମୀନ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ବା ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମରେ ଚଳନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍, ସନ୍ତାନ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପରିଣାମ ପାଇବେ। ନ୍ୟୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ଘଟିବ। ନୂଆ ଆୟର ସୂତ୍ର ଖୋଲିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ବୃହସ୍ପତି ଚଳନର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର 12ଟି ରାଶି ଉପରେ କିପରି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।